नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। ओडिशार अगणित छात्र छात्री और आशा में पढ़िबा यूट्यूब चैनल सदस्य और सदस्य मानकु मु दिव्यांशु स्वागत करुछि। आसंतु आजिर विषय वस्तु पर आलोचना करिबा क्लास 5 रो पंचम श्रेणी रो ईवीएस आम विचित्र विश्व विषय आमे वर्तमान आलोचना करिबा। यूनिट 1 प्रथम एककर आम चतुर्पार्श्वर जीवन आम चतुर्पार्श्वर जीवन विषय आमे आज पूर्व क्लास रे तार आमे इंट्रोडक्शन आलोचना करथिले। ए विषय आमे कोन कोन पढ़िबा ए सब विषय आमे कथा होइथिले। तो एइटार पिला माने पाठ 1 बा चैप्टर 1 पाठ 1 रे देइछि जल ही जीवन। मु तुम मानू कहिथिली जल ही जीवन रे आमे जलर गुरुत्वपूर्ण भूमिका सुनिबा आउ परिसंस्था ऊपर आलोचना करिबा। जलचक्र, प्राकृतिक परिवेश, कृत्रिम परिवेश आउ संबल ए सब विषय आमे आलोचना करिबा। तो पिला माने तुम मानकर पंचम श्रेणी बोर्ड परीक्षा रहिछि। तो एई बोर्ड परीक्षा रे एई भिडियोटी तुम मानकु सहाय्य करिवो। तो सेथि पय तुमे एई आशा में पढ़िबा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आस ए विषय आमे आलोचना करिबा जल ही जीवन। देखो कौन देइछि तम विषय रे पढ़िबा। एटा नुआ बही तो नूतन पुस्तक विषय रे तुम मानकु सब अवगत हेतिबो। या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 रो रूल्स हिसाब रे एटा आसीछि। देखो वर्षा हेउथाए, गुड्डू झरका पाखकू दौड़ी गला। जेउठारे काच उपरे छोट छोट वर्षा टोपा खसी पड़ुथिबार ज्योति पूर्वरु देखुथिला। एही जल केउठारु आसे ओ कुआडे जाए बोली गुड्डू पचारला। पिला माने तुम माने भी देखुथुबो जेतेले वर्षा होउची, तुम माने जेतेले घरे बसिथिबो, तम घर साइड रे झरका रे पानी पडुची, कहनांदी पानी घर को आसीबो, झरका बंद कर दियो बोले कोन वर्षार जो छोट छोट जल बिंदु गुडी को से गुडी को वर्षा पानी पड़िया द्वारा आमर कौन होची तो सेठी की कौन होची घर ओदा हे जिवो। तो सेथि हमको घरे कहंती वर्षा समय रे घर रो झरका बंद करो। एठी कौन हेची गुड्डू बसी की झरका पाखे, गुड्डू झरका पाखो दौड़ी की जाय आ सेठी के बसी ज्योति प्रथम बसी की से देखुची वर्षा पानी पडुची कोटे कोटे काच ऊपर। तो जो बिंदु बिंदु हेकी पडुची, तुम माने जेतले कार रे जाउछो कि गोटे गाड़ी रे जाउछो बस रे, से समय रे वर्षा हेले कोन होची सब पानी लागुची ना नहीं। तो सेई जो पानी जाक पडुची सेई पानी की देखि गुड्डू पचारुची पानी आसुची कोठु, आकाश को पानी आसुची कोठु। मु तमानकु कहिथिली जलचक्र विषय रे हम आलोचना करिवा। देखो केमिति गोटे स्टोरी माध्यम रे तमानकु मु कहूची जलचक्र विषय रे हम आगु को इठे आलोचना करिवा। तो इठी गुड्डूर प्रश्न हेची जे वर्षा जल आसुची केउठु। तुम मानक मन को मध्य भलिया भाबरे प्रश्न आसुथियो। आस जलर गतिपथ को अनुसरण करिवा। किंतु प्रथमे आस पृथ्वी रे केते परिमाण जल अछि। पिलाने पृथ्वी रे केते परिमाण जल अछि, केते भाग जल आ केते भाग स्थल अछि कुह। 3 भाग जल 1 भाग स्थल। ताले 3 भाग कोन समुद्र जल आ कोन रहिछि लुणिया जल। समुद्र जल कोन लुणिया जल आ कोन अछि मधुर जल। नदीर जल मधुर आ रहला कूओ नल कूओ ए सब हला कोन मधुर जलर उत्स हला। जदियो पृथ्वी पृष्ठ रे अधिकांश अंचल जल रे परिपूर्ण, अति कम परिमाणर मधुर जल को छाड़ी देले अन्य सब जल लुणिया अटे। ए देखो पिला माने एठी बसिसंती, देखुछ तम भलिया पिला माने एठी सब बसचंती कोठी नदी पाखरे। आओ तांको शिक्षयित्री से मानकु जल विषय रे एठी उपस्थित ज्ञान प्रदान करछंती। तो देखो जल को आमे सफा रखिबा, नदी जल को दूषित करिबा नाही, जल को सम्मान दबा। जल एक सीमित संबल। तो ये सीमित संबल को आमे संचय करि रखिबा। आसो आगु को आलोचना करिबा। समस्त जीवजंतु, मनुष्य, पशु, पक्षी एवं
ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ମଧୁର ଜଳ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପିଇବା, ସେ ପିଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ, ତାହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁର ଜଳ ଦରକାର। ଏହା ପାନୀୟ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଦର୍ଶାଅ, ତ ଏଠାରେ ତୁମେ ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ, ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧୁର ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏହା ପାନୀୟ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମଧୁର ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଜଳ ବିନା ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିପାରିବ। ଏବେ କଳ୍ପନା କର, ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଚିତ୍ରଟେ ଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚଟେ ଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଗ୍ଲାସରେ ଏଠି ପାଣି ଅଛି, ସେ କ'ଣ କହିଛି, ଏବେ କଳ୍ପନା କର, ଟିକେ ତମମାନେ ଭାବିଦିଅ, ଏ ଗ୍ଲାସରେ ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ସବୁ ଯାକ ପାଣି ହେଲା ଆମ ପୃଥିବୀର, ଯେତେକ ସମୁଦ୍ର ଜଳ, ଲୁଣିଆ ଜଳ ଅଛି, ସବୁ ଯାକ ଭାବିଦିଅ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଅଛି। ଯଦି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଜଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ହୁଏ, ତେବେ ମଧୁର ଜଳର ପରିମାଣ କେବଳ ଚାମଚ ଜଳ ହେବ। ତାହେଲେ ଭାବ, ଏତାକ ଯଦି ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ହବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାମଚରେ ଅଛି 5 ମିଲି ଜଳ, ଏତିକ ହେଲା ମଧୁର ଜଳ। ଆମେ ଏହାକୁ ପିଉଛେ, ଚାଷ କରୁଛେ, ତ ଏଇ ଜଳକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏକ, ତମମାନେ ପଢି ପାରୁଥିବ, ଏଇ ସାଇଡରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଭୂମି ତଳ ଜଳର ଭରଣା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପାରମ୍ପରିକ ଛୋଟ ମାଟି ବନ୍ଧ ନିର୍ମିତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଜୋହଡସ୍ କୁହାଯାଏ। ଜୋହଡସ୍ କାହାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଏ, ଆମର ଯୋଉଠାରେ ସବୁଠାରୁ କମ ବର୍ଷା ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନରେ, ସେଇ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେଇ ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭୂମି ତଳର ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ ବା ଭରଣ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟି ବନ୍ଧ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଟି ବନ୍ଧକୁ ଜୋହଡସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଲୋଚନା କର, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଆମେ ପିଇପାରିବା? ଏ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଏହା ଆମେ ପିଇପାରିବା ନାହିଁ, ଏହା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷତିକାରକ। ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା? କୋଉ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଲୁଣ ମାରିପାରିବା, ଆଉ କ'ଣ ମତ୍ସ୍ୟ, ସମୁଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମତ୍ସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ରହିଲା କଇଁଛ ମାନେ ରହିପାରିବେ। ସମୁଦ୍ରରେ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ଜଳଚର ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୋଗୀ। ଏଠି ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଗୁଜରାଟର ଲୁଣିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ସମତଳ ଭୂମି, ଯେଉଁଠାରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଶୁଖାଯାଇ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ, ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ଲୁଣ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଯୋଉଟାକି ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କ'ଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟସ୍ଥ ହୁମା ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ତ ଯେତେକ ପିଲାମାନେ ସବୁ କୋଷ୍ଟାଲ ରହିଲା, ଯେତେକ ସମୁଦ୍ର ତଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଗୁଜରାଟର ଆମର ଯୋଉ ରହୁଛି ସମୁଦ୍ର ତଟ ଜାଗା ଯାକ, ସେଇଠି କ'ଣ କରାହଉଛି, ସବୁ ଲୁଣ ପାଣିକି ବିଲ ଭିତରେ ରଖିକି ସେଠି କ'ଣ, ସେଠୁ ଉପରୁ ଉତ୍ତାପ ଆଉ ଭୂମିର ତାପ ସବୁ ପାଇକି ସେଠି କ'ଣ ଲୁଣ ମରାଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନିକଟସ୍ଥ ହୁମା ଠାରେ ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏଇ ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଯେମିତି ହଉଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୁଣ ମରାଯାଏ, ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟ 1, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମମାନେ ସବୁ କରିବ ହେଲା। ଏଠି ସେ ଦେଇଛି, ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ମଧୁର ଜଳ
ପାଇପାରିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ବିଭିନ୍ନ ମଧୁର ଜଳର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଏଇଟାରେ ମଧୁର ଜଳ। ଏ ରହିଲା ସମୁଦ୍ର ତଟ, ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର, ଏଇଟାରେ ସଦାବେଳେ କ'ଣ ଲୁଣି ଜଳ। ଇଏ ରହିଲା ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯୋଉ ପାଣି ଆସୁଛି ହିମବାହରୁ, ଏଇଟା ମଧୁର ଜଳରେ ରହିବ। ଇଏ ରହିଲା ପର୍ବତ, ପର୍ବତରୁ ଯୋଉ ସବୁ ପାଣି, ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ପର୍ବତରୁ ପାଣି ଆସିକି ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ହ୍ରଦ ହେଇଛି ବା ଛୋଟ ସରୋବରଟିଏ, ସରୋବର, ତ ଏଇଟା ବି ମଧୁର ଜଳ। ଇଏ ହେଲା ନଦୀ, ତ ନଦୀର ଭୂତଳ ଜଳ, ଦେଖ ଭୂମିର ତଳରେ ଏଇଠି ଜଳ ଯାଉଛି ଉପର ଆଡୁ ଆସିକି, ତ ଏଇଟା ନଦୀ, ତ ଏଇ ନଦୀର ଜଳ ବି ଆମର ଉପଯୋଗୀ। ଏଠି ଦେଖ ନଦୀର ଜଳ ଦେଇଛି, ଭୂତଳ ଜଳ ରହିଲା, ଉପରେ ଜଳ ସବୁ ହେଲା ମଧୁର ଜଳ। ଏଠି ଦେଖ ରହିଲା ମଧୁର ଜଳ, ନଦୀର ଜଳ ପର୍ବତରୁ ଆସିଛି। ଏଠି ଦେଖ କୂଅରୁ ଆସିଛି ଜଳ, ତ କୂଅର ଜଳ ହେଲା ଆମ ମଧୁର ଜଳ। ବର୍ଷାରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଏଇ ଜଳ ବି ଆମର ମଧୁର ଜଳ। ପିଲେ ଯେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ଆକୁ ତମମାନେ କରିବ। ଯଦି ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ଆମେ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା। ତ ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି ଜଳର କେତୋଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି? 3ଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ତରଳ, କଠିନ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ। ତ ତରଳ ଜଳର ତଳର ହେଲା କ'ଣ, ଯଥା ବର୍ଷା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ କ'ଣ, ଯୋଉଠି ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମତଃ କୁହାଯାଇଛି, ଗୁଡୁ ଜ୍ୟୋତିକି ପଚାରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ଯାକ ଆସୁଛି ସବୁ କୋଉଠୁ, ସେଟା କୋଉ ଆକାରରେ ଅଛି? ବର୍ଷା ଯୋଉ ଜଳ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କାଚରେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ହୋଇ ପଡ଼େ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଜଳସେଚନ ଭଳି ପଡ଼ିଥାଏ, ତ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଜଳ କ'ଣ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜଳର। ତାପରେ ଆସିଲା କଠିନ, ବରଫ। ତୁମେ ମାନେ ଫ୍ରିଜରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖିଦେଇଥିବ, ତମେ ପାଣି ରଖିଥିବ କ'ଣ ବା ଜଳ କ'ଣ ବରଫ ଇଏରେ ରଖିଦେଲ, ବରଫ ଚାମ୍ବରରେ, ଆଇସ୍ ଚାମ୍ବରରେ, ତ ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ତମେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆଇସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ବରଫ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ବରଫଟା ହେଲା ଜଳର କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ୟାସୀୟ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଭାତ ରୋଷେଇ କରାହଉଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖୁଥିବ ମା ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଦିଅନ୍ତି ଚାଉଳ ବସେଇଲା ପରେ, ଚାଉଳ ହାଣ୍ଡିରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଭାତର ଦେଖିବ ସେଇଟା ସାଇଡ୍ କରିକି ଦେଖିଲା ଆସିକି ସେଇଥିରେ ସବୁ ପାଣି ଲାଗିଥିବ, ପାଣି ଯାକ ଖସି ପଡୁଛି। ତ କୋଉଠି? ତ ଜଳ ଯାକ ଆମର କ'ଣ ତାପମାତ୍ରା ପାଇକି ବାଷ୍ପୀକରଣ ହେଇକି କ'ଣ ଜଳ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲାଗିକି ଥାଏ। ତ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଆକାଶକୁ ଯାଇଥାଏ ହେରି। ତ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 2, କ'ଣ କହିଥିଲି, ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିବ। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ ନିଅ, ସେଥିରେ କେତୋଟି ବରଫ ଖଣ୍ଡ ପକାଅ। ଗ୍ଲାସର ବାହାର ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ଏଠି ଦେଖ ବରଫ ରଖିଛି ଭିତରେ, ତ ବାହାରେ ଏଠି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଲାଗିଛି। ତୁମେ ମାନେ ବି ଏହାକୁ ଘରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏହି ଜଳବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ବରଫଟା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ତରଳୁଛି ଗ୍ଲାସରୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହଉଛି ବାହାରକୁ କ'ଣ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ସେ କୋଉଠିକି ଆସୁଛି? ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗ୍ଲାସରେ ରହିବା ପରେ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ? କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲା ପରେ ନର୍ମାଲ ଜଳ ହେଇଯିବ, ସାଧାରଣତଃ ଜଳରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଜଳକୁ ଗରମ କରିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆମେ ଜଳକୁ ଗରମ କରିବା ତାହେଲେ ତା କ'ଣ ହବ? ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବ, ଜଳ ଗରମ ହୋଇଯିବ ଆଉ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ, କିଛି ପରିମାଣ କମିଯିବ। ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଜଳର କେଉଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲ? ଏବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି 3ଟି ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିଛେ, ତରଳ, କଠିନ, ବାଷ୍ପୀୟ। ଦେଖ ଏଇଥିରେ ଆମେ 3ଟା ଜିନିଷ ପାଇଲେ ନା, ତରଳ ପାଇଛେ, ଜଳର କ'ଣ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ପାଇଲେ।
बरफ अवस्था पाइले बाष्पीय अवस्था पाइले एबे आम पढ़िबा जलचक्र उपरे। एठी पिलाने देख जलचक्र है कौन आम प्रकृति रे एपरी परिवर्तन किपरि घटुछि ता विषय आम ये आलोचना करवा। एठी देख जलचक्र ये एक चित्र देछि पिला माने चित्रटा देखले तुम माने भल से बुझी परिबो। मु तुमको ए विषय बर्तमान कहूँ देख आमर समस्त जल आसिक कोठारे रोचे समुद्र रे नदीर जल सब आसी समुद्र रे तो जिते खरा होउछि खरा हेबा द्वारा जल कौन होउछि जब कौन कहले जल को जदि गरम करे से कौन बाष्पीय अवस्था को आसीबो। तो जो बाष्पीभूत होउछि बाष्पीभूत होई जल कुआडे जाउछि आकाश को जाउछि। एठी गछ रहिला गछ द्वारा जेते आग सब बाष्प आसीबो जल गछ व्यवहार करियो बाकी कौन छाड़ला अम्लजान आम पे कौन अम्लजान छाड़ुछि ना नहीं गछ अंगारकाम्ल नहीं जाउछि तो तापर तार जेतेक सब उच्छेदन प्रक्रिया से जहाँ सब छाड़ुछि से सब आसुछि। तो ये बाष्पीभवन द्वारा आकाश को आसला कौन मेघमाल सृष्टि है मेघ थंडा है घनीकरण है घनीकरण हवा द्वारा पुणी दरे वर्षा है से जल पुणी आसिक सौदी समुद्र पड़ला ता संचय है। तो ये जो जलचक्र प्रक्रिया विषय एठारे आलोचना करा जायछि। उपरोक्त कार्य तुम्हें देखुछ सूर्यर ताप जल को जलीय बाष्प परिणत करिथाए। जलीय बाष्प ठंडा होई थली भितरे छोट छोट जलबिंदु सृष्टि करे। एही जलबिंदु गुड़िक पुणी तलकू खसी पड़े। सेहीपरि प्रकृतिर विभिन्न उत्स यथा समुद्र नदी इत्यादि जल को सूर्य ताप जलीय बाष्प परिणत करे। जलीय बाष्प मेघ सृष्टि करे जहाँ वर्षा तुषार और कुआपथर भाव तलकू आसे। एही जल पुणी नदी ह्रद एवं समुद्र को फेरी जाए। प्रकृति रे जलर एही निरंतर वृत्ताकार गति को जलचक्र कहुए। पिलाने मु तुम मानू ए विषय उपरे चित्र माध्यम कही तो जल कौन कही ये देख ये विषय लिखाई जलचक्र विषय संपूर्ण भाव दि जाइए। जेभली भाव में सूर्य किरण द्वारा जल गुड़िक कौन उत्तप्त हुए बाष्पीभूत होई बाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा और यह आकाश को चली जाए और आकाश को जाकि कौन हो समस्त जल चलीगला कौन हम जलीय बाष्प गुड़िक मेघ सृष्टि करते से गुड़िक कौन मेघ सृष्टि हम घनीकरण प्रक्रिया रे तो से गुड़िक कौन पुणी ठंडा हम ठंडा है वर्षा हम तुषारपात हम कुआपथर वर्षा हम आनी थे से जल गुड़िक कौटिकी नदी ह्रद समुद्र को फेरी आस समुद्र जो जल जाइए से जल पुणी थे समुद्र को आसो। तो यही जो आम पृथ्वी निरंतर जल जलचक्र ये जो चक्रांतर चली जलर वृत्ताकार गतिपथ को ये कौन कहुई जलचक्र कहुए। तो पिला माने ये गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जलचक्र क्या कहुए और यह क्यों भली भाव में आम पृथ्वी रे उपस्थित होता बा जलचक्र वृत्ताकार गति को उल्लेख कर। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आउपर तुम माने एठारे लिखा जाइथा उत्तर को तुम पुस्तक दि जाइए तुम आगु को आहरी अध्ययन कर। देख पिला माने किछि इम्पोर्टेंट जिनस साइट रे लिखाई मणिपुर कोइबुल लामजा जातीय उद्यान पृथ्वी रे एकमात्र भासमान जातीय उद्यान अटे। यह विपदग्रस्त सांगाई हरिण एवं भासमान द्वीप फुमडिस पाई प्रसिद्ध। यह मणिपुर पिला माने गोटे जातीय उद्यान ता ना है कोइबुल लामजाओ और सेठारे कौन सांगाई हरिण अच्छी से गुड़िक विपदग्रस्त आ भासमान द्वीप सेटा तार चतुर्पार्श्व जल ही जल। तो ये तुम मैंने देखिपार पूरा जलचक्र
एक चित्र दिया जाइछि गोटे मॉडल एडा दिया है पिला माने समस्त जल कोडी नदी समुद्र रु आसी कोडी समुद्र आई सब पड़छि जल एठी गरम हेछि गरम हेकि कुआ चलिला आकाश को गला आकाश रे जाई के एठी कोन हला बाष्पीभवन प्रक्रिया रे जाई कि मेघ सृष्टि कला पुणी घनीकरण प्रक्रिया रे मेघमाल ठंडा हला हेकि वर्षा हला कोठी कुआ पत्थर वर्षा हेछि कोठी बरफ वर्षा हला कोठी वर्षा हला तो ए वर्षा हवा द्वारा सब जागा कोन जलर तीनटा अवस्था कहथिली तरल कठिन बाष्पीय तो एठी बाष्पीय अवस्था रे गला एठी कोन तरल अवस्था को आसिला आसिक वर्षा हेछि कोठी बरफ वर्षा हला पुणी थरे जल कोठी आसिला संचय हैला नदी नदी द्वारा आसिक कोठी संचय हैला समुद्र तो ए जो जलर ए गतिपथ रहिला वृत्ताकार गतिपथ तो ए गतिपथ को कह जाय जल चक्र कहा जाय भूतल जल आस जानिबा जेते बेले वर्षा जल तुमको आसी जाए बा तल को आसी जाए सेते बेले कोन हुए तो पिलाने वर्षा जल जेते बेले तल को आसी जाए से कोन हुए माटी की चली जाए माटी रे भीतर को जाए माटी ओदा हो जाए कोन हुए भूतल को से जल चली जाए गोटिए स्वच्छ ग्लास ने देख पिलाने गोटे ग्लास से नैची एहार अधा पर्यंत माटी भरी दियो तुमे माने मध्य याको घरे देखि पारिबो हला गोटे ग्लास रे माटी नब अधा भरी की तापरे सेडारे अधा माटी भरी देलो तापर कोन कलो चामच रे धीरे धीरे जल ढाळ एका बेले जल ढाळिबोनी चामचटे लाखे नेकी ताकू धीरे 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 ढाळिबो कोन घटुची देखियो से जल जाक से माटी रे मिसी जीवो फास्ट ऊपर मिसिबो तापर जल जाक धीरे 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 तळकू पळेयो देखो वर्षा हेले किछि जल माटी रे भेदी जाए एही जल माटी और पत्थर स्तर देई भीतर को चली जाए गभीर भूतल रे जेउ जल जमा हुए ताहाकू भूतल जल कहा जाए आमे आमर व्यवहार पाई कूओ बा कूप नलकूप किंबा बोरवेल खोली एही भूतल को पाई था पिलाने देख ये गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन तुम आसूची भूतल जल क्या कहा जाए गभीर भूतल रे जेउ जल जमा हुए बा जेउ जल गच्छित होई रहिछि ताहाकू भूतल जल कहा जाए तो वर्षा हला एठी आमे जो जिनसटा वर्तमान गोटे एक्सपेरिमेंट भी देखई गोटे ग्लास रे अधा माटी निया ऊपर चामच रे पानी पका तो से जल जाक कौन धीरे धीरे तलक आसीबो एठी से कौन कह जल माटी और पत्थर स्तर देई जल भीतर को जाए तो भीतर को माने कोठी की भूतल को जाए तो भूतल रे से जल संचय होई रहता और ताकू आमे कूप द्वारा नलकूप द्वारा और बोरवेल द्वारा से पानी जाकू आमे बाहर को बाहर करी हमर व्यवहार करिथा देखो ये कार्य 5 देछि कोन भूतल जल पुनः भरणा करिबारे जेउ चित्र साहाय्य करिवो बोली भाबुछ ठीक चिन्ह देई सूचित कर देखो एटा कंक्रीट रास्ता ये भूतल जल संग्रह करि परिबो कि कारण एटा कंक्रीट हेछि एटा करि परिबो नाही एठी कोन देला सबुज घास थिया बगीचा पिला माने एटा सबुज बगीचा अछि तो एठी घास लागिछि तो एठी पानी जाक भीतर को जाय परिबो ना नाही जाय परिबो एटा हबो ठीक एठी कोन देछि कंक्रीट टाइल रास्ता रे पिला माने हे परिबो जल संचय हे परिबो नाही तो एठी कोन जलर पुनः भरण करिवो किए सबुज घासर बगीचा तो एटा को ठीक करिवो एठी कोन देछि पिला माने देखो सहरर सीमेंट करा जाइथिबा स्थान गुडी करे वर्षा जल सहजरे माटी भीतर को जाई पारे नाही जहा भूतल जल पुनः भरणा हेबारे बाधा सृष्टि करे पिलाने तुम ग्राम रे तुम देखिथिबो रास्ता रे वर्षा हेले पानी जमी जाए सेही पानी जाक आमर साधारणतः कोन ड्रेन माध्यम रे जिबा भूतल को जाई थाए किंतु या बाधा प्राप्त होई थाए एहा जाई पारे नाही किछि जल नष्ट हो जाई थाए तो यह भूतल जलर पुनः भरण हेबो नाही तुमे जानिछ कि खोला स्थान मानकरे जल सहजरे माटी भीतर को प्रवेश करि थाए शोक फिट पोखरी
ଓ ମଣିଷକୃତ ହ୍ରଦ ଏବଂ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଭୂମି ତଳେ ପୁନର୍ବାର ଭରଣା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ଯାକ ଜଳର ପୁନଃଭରଣାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସୋକୋଫିଟ୍ସ, ପୋଖରୀ, ଆଉ ରହିଲା କଣ ମଣିଷକୃତ ହ୍ରଦ, ଆଉ ଯୋଉଠି ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ହେଇଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇକି ରହିପାରିବ। ଦେଖ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ, ଏବେ ଭୂତଳ ଜଳ ପଢିଲେ, ଜଳଚକ୍ର ପଢିଲେ, ଏବେ ପଢିବା କଣ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ। ଭୂତଳ ଜଳ ପରି ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ଇତ୍ୟାଦି ମଧୁର ଜଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ। ଏ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ପ୍ରଥମରୁ। ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ, କୂପ ଏସବୁ ହେଲା କଣ? ନଦୀ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ଏସବୁ ହେଲା କଣ? ଭୂପୃଷ୍ଠ ମାନେ ଭୂମିର ଉପରେ, ଭୂମିର ଉପରେ ଯୋଉ ଜଳ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଜଳ। ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ନଦୀ କିପରି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ନଦୀ ସାଧାରଣତଃ ପର୍ବତ ଉପରୁ ବାହାରି ସମତଳ ଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଆସ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଗୋଟେ ପାଣିକୁ ଯେତେବେଳେ ପକଉଛ ତା ଉପରୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଛି ଜଳଚକ୍ରରେ ଯୋଉ ପାଣି ଯାକ ସବୁ ବର୍ଷାରେ ଉପରେ ପଡି ସେ ପାଣି ଯାକ କୁହାଯିବ। ସେ ପାଣି ଯାକ ସବୁ ପଥର ମାଧ୍ୟମରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ପର୍ବତରେ, ପଥର ଉପରେ ବାଲି ସବୁ ଜିନିଷ ନଦୀ ମାଟି ଉପରେ ସେ ଆସି କଣ ସମତଳ ଭୂମି ଯୋଉଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଆମର ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅବବାହିକା ଦେଖିବ ସମସ୍ତ ସହର ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ମାନେ ନଦୀର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଢି ଉଠିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜ, ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ତୁମେ ଏଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ନେଇପାରିବ। ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖ କଣ କରିଛି। ଖବର କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ଏହାକୁ ହାତରେ ମୋଚା କରିଦେବ, ମାନେ ଲୁଚା ବୋଚା କରିଦବ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଖବର କାଗଜ ନେଇ ଏହି ମୋଚା କୋଚା କାଗଜ ଉପରେ ରଖ। କାଗଜକୁ ହାତରେ ସାମାନ୍ୟ ଚାପି ଗଡାଣିଆ କର। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜିକୁ ଗଡାଣିଆ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଢାଳ। ଏଠି ଦେଖ ସେଇଠି ଚିତ୍ରରେ ଢାଳିଛି ନା ନାଇଁ? ଲୁଚାଚା କରିଦେଲା ଗୋଟେ କାଗଜ, ଆଉ କେତେ କାଗଜ ରଖିଦେଲା ସାଇଡରେ, ଏଇଠୁ ଉପର ଆଡୁ ଢାଳିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସୋରିଷ ଯାକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛି, ନଦୀ ପିଲାମାନେ ଠିକ ସେମିତି ହିଁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଉପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଆସିଛି। ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଉପରୁ ତଳକୁ ଆସୁଛି। ଠିକ ସେମିତି ନଦୀର ଗତିବିଧି। ଏଇସବୁ କାମ ତମେ ମାନେ କରିବ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ରାଜସ୍ଥାନର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଲୁଣି ନଦୀ ଏକମାତ୍ର ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ଯାହା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛର ରନରେ ଥିବା ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ରାଜସ୍ଥାନର ଆରାବଳୀ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୋଟେ ଲୁଣି ନଦୀ ଅଛି, ସେଇ ନଦୀଟା ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିନି। ସେ ନଦୀଟା ପିଲାମାନେ କୋଉଠି? ଗୁଜୁରାଟର କଚ୍ଛ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ତାର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଭୂମିରେ ସେଇ ଜଳ ମିଶି ଯାଇଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇକି ବୁଝଉଛି। ଦେଖ, ଆମ ଜୀବନ ରେଖା ଭାରତର ନଦୀ। ଭାରତର ଏହି ମାନଚିତ୍ରଟି ଆମ ଦେଶର କେବଳ ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର। ତ ଏଇ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ତୁମମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର। ତ
ଏ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଏଇଟା ଯମୁନା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, ଏଠି ଆସିଛି ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ସବୁ ନଦୀ ଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀର ଏଠି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆମର ଚିତ୍ରରେ ସେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଜଳଚକ୍ରରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହବ, ବର୍ଷାଟା କୋଉଠି ପଡିଲା? ବରଫାବୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ବର୍ଷା ହେଲା। କୋଉଠି ହିମବାହ ବର୍ଷା ହେଲା, କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଲା, ହିମବାହ। ଏଠି ଆସିକି କଣ ହେଲା? ଜଳପ୍ରପାତ, ଆମର ହ୍ରଦ ହେଲା, ଜଳପ୍ରପାତ ହେଲା, ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଜଳ ପର୍ବତରୁ ଖସିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଆସିଲା ଝରଣା ହେଇକି। ଏଠି ଆସିଲା ନଦୀ, ନଦୀ ଆସିଲା, ଏରା ସବୁ ନଦୀର କଣ? ଉପତ୍ୟକା। ଏସବୁରେ କଣ ଚାଷବାସ କରାହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆଗକୁ କଣ? ନଦୀ ଆସିଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ବନ୍ଧେଇକି ରଖିଲେ ପାଣିକି ଆମର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ, କଣ କଲେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହ୍ରଦ ଏଇଠି କରିଦେଲେ, ଚାଷ ଜମିରେ ବ୍ୟବହାର ହବ। ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ଏଠି କଣ? ବାଲୁକା ସ୍ତୂପ ଅଛି, ମରୁଭୂମି ଅଛି। ଏଇ ଜଳ କଣ କଲା? ତାର ଚାରି ପାଖରେ ଚାଲିଲା, ଏଇଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଗାଁ ପାଖରେ ଏଠି ତାର ସେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଗଲେ, ଏଠି ପାଣି ରଖିଲେ, ଚାଷ ବାସ କଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନଦୀ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି କୋଉଠି? ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇକି ମିଶିଛି। ଏଇଟା ସବୁ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର ହେଲା। ଏଠି ପିଲାମାନେ ସେ ଦେଇଛି ମାନଚିତ୍ରରେ, ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ କୋଉଠି ଆସି ମିଶିଛି? ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ। ନର୍ମଦା ନଦୀ କୋଉଠି ମିଶିଛି? ଏଠି ଦେଖ, ନର୍ମଦା ନଦୀ ଆସିକି ମିଶିଛି କୋଉଠି? ଆରବ ମହାସାଗର, ଆରବ ସାଗର ହେଲା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ମହାନଦୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ନଦୀର ନାମ ଲେଖିବ, କୋଉଟା କୋଉ ସାଗରରେ ପଡିଛି ହେଲା। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପଟଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା କଣ? ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ପଟଟା ହେଲା ଆରବ ସାଗର। ତ ଆମ ଓଡିଶା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଓଡିଶା। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଅଛି ପୁରୀରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଏଠି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଅଛି କଣ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଆସିକି ଏଠି ମିଶିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସବୁ କଣ? ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଏଇଟା ହେଲା କଣ? ଆରବ ସାଗର। ତ ଏଇଠି ନଦୀ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି କୋଉଠି ଆସି ମିଶିଛି? ସମୁଦ୍ରରେ। ଦେଖିବା, ଜଳରେ ଜୀବନ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୁଡୁ ପଚାରିଥିଲା, ଜଳ ଆସୁଛି କୋଉଠୁ? ଜଳ ଦ୍ଵାରା କଣ ହଉଛି? ଜଳରେ ଜୀବନ। ଦେଖ, ଗୁଡୁ ଦେଖିଲା ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଡିଆ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ବର୍ଷା ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଡାକି କହିଲା, ଆସ ଦେଖିବ। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ପହଁରୁଥିବାର ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ଛୋଟ ବେଙ୍ଗ ବସିଥିବାର ଦେଖିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ କରିଛି? ଗୁଡୁ ଦେଖିଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ, ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟିଏ ଅଛି। ଏଇ ପୋଖରୀଟାରେ କଣ ହେଇଛି? ମାଛ ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଦେଖିଛି? ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଓ ଦେଖ ପତ୍ର ସବୁ ଅଛି। ପତ୍ର ଉପରେ ବେଙ୍ଗ ବସିଛି। ସେ ସବୁ ଦେଖିକି କାହାକୁ ଡାକୁଛି? ଜ୍ୟୋତିକି ଡାକୁଛି, କହୁଛି ଆସେ ଦେଖିବା। ତୁମ ମାନେ ସବୁ କେମିତି ସ୍କୁଲରୁ ଗଲା ଆସି ସବୁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯାଇକି ବସିକି ଦେଖୁଛ? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ କଣ କଣ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖ, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଳରେ ରହୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଚମତ୍କାର। ସେମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ଦେଖ, ଜଳଚର ଆଉ ସ୍ଥଳଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ପିଲେ କଣ? ଉଭୟଚର। ତ ଜଳଚର ଯେମିତି ମାଛ, କଇଁଛ ଉଭୟଚର, ସାପ ଉଭୟଚର।
ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ଥଳଚର, ସିଂହ ସ୍ଥଳଚର। ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତୁମମାନେ ବି ଏହା ଲେଖିପାରିବ ଜଳଚର, ସ୍ଥଳଚର, ଉଭୟଚର। ତିନିଟା ବକ୍ସ କର ଆଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖ ଆଉ ସିଏ କେଉଁ ଚର ତାହାର ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯେଉଁ ଚର ସେଇଠି ତମେ ଠିକ ମାର। ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ଓ ଜଳ ଭାଗରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ଏଠି ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ବକ୍ସ କରିକି ଲେଖ। ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। କଣ କଣ ଏଇଠି କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି? ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଖ, ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଜଳରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଜଳରେ କଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୋଉମାନେ? ସ୍ଥଳଚର। ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ପହଁରିବା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ପକ୍ଷ, ଯେମିତି ମାଛର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ରହୁଛି ଗାଲି। ମାଛ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ପାଣିରେ ଗଲେ କେମିତି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବ? ପାଣି ଭିତରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ ଡିଫରେନ୍ସ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ, ଏଠି ମାଛ ଅଛି, ମାଛର ଏଇ ଗାଲି ଦ୍ୱାରା ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି। କଇଁଛ ଦୁଇଟା ଆଗରେ, କଇଁଛର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଏଠି ରହିଛି। ଆଉ ରହିଲା ଏମାନେ ପକ୍ଷୀ, ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ରହନ୍ତି, ଖାଲି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ପାଣି। ଦେଖ, ଏଠି ସୂଚନା କଣ ଦେଇଛି, ପିଲାମାନେ ଏଇ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ। ତୁମାନେ ଦେଖୁଥିବ କଙ୍କି, ଯାହାକୁ ତମେ ଫିରିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛ, କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଉଡନ୍ତି, ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଓ ମଶାକୁ ଖାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଙ୍କିର କାମ କଣ? ସେ ସବୁ ଜଳାଶୟ ପାଖରେ ରହିବ ଆଉ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଉଡିବ ଆଉ କଣ କରିବ? ମଶା ମାନଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ଏଠି ଆସିଲା କଣ? ଜଳ ବିଛା। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଏଇ ପୋକକୁ ଦେଖିଥିବ ପାଣିରେ, ପୋଖରୀ ଉପରେ, ଆଉ ଯୋଉ ପାଣି ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ ସେଇଠି ଦେଖିଥିବ ଏଇଭଳିଆ ପୋକକୁ। ୟାକୁ କୁହନ୍ତି କଣ? ଜଳ ବିଛା। କଙ୍କଡା ଭଳି ଚିମୁଟା ସଦୃଶ୍ୟ ଗୋଡ ଥିବା କୀଟ ଜଳ ଭିତରେ ରହେ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ନାଞ୍ଜ ଯାକ ତାର ଅଛି ନଳୀ ଲେଖେ, ଏଇଥିରେ ସେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତମର ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବା ଡ୍ୟାଶ ପ୍ରାଣୀ ଜଳ ଭିତରେ ରହେ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜ ନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତର କଣ? ଜଳ ବିଛା। ତାପରେ ଆସିଲା, ଏଇଠି ଦେଖ କଣ ଆସିଛି? ବଗ। ବଗର କଣ ରହିଲା? ଲମ୍ବା ଗୋଡ ଥିବା ପକ୍ଷୀ, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ବଗ କଣ କରୁଛି? ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଳରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ରହିଲା ପିଲାମାନେ ମଧୁର ଜଳ କଇଁଛ। ଏଠି ଦେଖ, ନରମ ଖୋଳ ଥିବା କଇଁଛ ଯାହା ପୋଖରୀ ଏବଂ ନଦୀରେ ରୁହନ୍ତି। ମଧୁର ଜଳର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପିଲେ କଣ? ଲୁଣି ଜଳର କଇଁଛ, ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାର ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଜଳ ସାପ। ଏହା ବିଷହୀନ ସାପ, ମାଛ ଏବଂ ବେଙ୍ଗ ଖାଏ। ତାହେଲେ ଜଳରେ ଯୋଉ ସାପ ରହୁଛନ୍ତି ତାହାରୁ କଣ? କିଛି ସାପ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବିଷହୀନ। ବିଷହୀନ ସାପ କଣ? ଧଣ୍ଡିଆ, ଆଉ କଣ? ମାଟି ଗିରାଡି। ଏସବୁ ସାପ ଯାକ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ବିଷ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ କଣ? ମାଛ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ପାଣିରେ ରହନ୍ତି।
तापर आसला पिलाने कौन बेणा गछ पोखरी हुड़ारे हुए यह लंबा घास परी बढ़ी थाए तुम मैंने देखि पोखरी कड़े जो घास जाक होची बड़ बड़ घास कौन कह जाए बेणा गछ तापर ये तलू जावा आउ कौन देती तुम मान पद्म ओ कई भासमान फूल फूल गुड़िक पानी उपरे भासे मूल पोखरीर शज्यारे रही थाए तो यहाँ भासे कौन पाई तार मूलटा कौटी अच्छी पंकरे पंक पोखरीर तल भागरे तार मूलटा से रही थाए आउ तार पत्र आउ फूल ऊपर को बाहरी थाए ये आसला कौन बिलाती दल एक द्रुत बुद्धि पाउथुवा उद्भिद जहा जल रे भासे एवं वृद्धि पाए आकु पिलाने कौन कह जाए बिलाती दल तो आज आम जल विषय बहुत किसी जानिले ये जो सब कार्य रही पिलाने कार्य को तुम मैंने सब कर देख पद्म कई पत्र रे थिबा महम परी तेलिया और चिक्कण आवरण सेमानंक पत्र मध्यकू अधिक जल प्रवेश करने को देई न थाए गछ यह गछ को क्षति रक्षा करी सुस्थ रखिबारे साहाय्य करे एठी देख जेमिति तुम मैंने देखिथिबो सारू पत्र उपरे पानी पइले पानी ढलढल होची पद्म पत्र रे मध्ये ढलढल होची कई पत्र उपरे ढलढल होची कोन भाई आ उपरे एक तेलिया आवरण रहिछि तो सेया कोन पद्म फूल र गछ ओ कई फूल र गछ को जल रु क्षति करिवारु कोन रक्षा करि पारुछि तो ये पिला माने देछि किए काहाकू खाए एक नदीर खाद्य श्रृंखल पिलाने खाद्य श्रृंखल कौन गोटे छोट प्राणी की गोटे बड़ प्राणी खाइब ताकू आ गोटे बड़ प्राणी खाइब ताठार तो यही भली जो जने आउ जनकर शिकार करिवो तो यहाँ को देख जमी मुझे देख कि जंगल में घास होती घास को किए खाइला ठेकुआ खाइला ठेकुआ को किए खाइला साप खाइला साप ठेकुआ को किए खाइला हरिण खाइला हरिण कौन खाऊँ घास खाऊँ ठेकुआ कौन घास खाऊ तो एम किए खाऊँ बाघ खाऊँ तो बाघ खाइला बाघ को विषाक्त साप खाई पारे बाघ को कि बाघर जदि बाघ मरीगला तो बाघ किए खाइब शागुणा चिल ताकू साप भी खाइला तापर से कौन माटी मिसिक गला तो यही जो एक जो प्रक्रिया को कौन कह जाए ये जो श्रृंखलित प्रक्रिया खाद्यर आपको कह जाए कौन खाद्य श्रृंखल ये कौन रही एक नदी खाद्य श्रृंखलर खेल तो ये छोट छोट कागज खंड तुम मैंने नियो आउ से छोट माछ बड़ माछ बेंग पक्षी मनीष कुंभीर ओट इत्यादि सब लिखि दियो लिखिबार जीव कौन खाती और ताकू किए खाए से विषय रे तुम चिंता करी सब कुह खाद्य पाई परस्पर उपरे निर्भर करुवा जीव मानकर नाम चिंता करिथिबा शिक्षार्थी माने गोटे सुतुली द्वारा जोड़ी रख ताले प्रथम पिला माने एठी किए आसिला किए आसिबो छोट माछ को किए खाइबो बड़ माछ बेंग भी खाइदब छोट माछ को हैला आ किए खाइ पारिबो छोट माछ को बड़ माछ खाइदब तापर आसिला किए बड़ माछ को किए खाइ पारिबो कुंभीर खाइ पारिबो मनीष खाइ पारिबो बग भी खाइ पारिबो एई भली भाबरे तमे ताकू गोटे सुतुली बांधिकी सजेइबो जलज उद्भिदर प्रकार पिला माने एक गुरुत्वपूर्ण विषय जलज उद्भिद जल रे उपस्थित बा जल रे रहुथिबा उद्भिद को जलज उद्भिद कहा जाए देख यही कार्य द्वारा आमे मधुर जल परिस्थान रे
ବାସ କରୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ। ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରି ଭାସମାନ ପତ୍ର, ପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ମୂଳ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ମଧୁର ଜଳ କେତେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହା ଆମକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ପାଠରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ କ'ଣ? ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ବରଫ, ଜଳ ଏବଂ ବାଷ୍ପ। ଜଳଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶରେ ଜଳ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗତି କରେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲୁ ଯେ ଜଳଚର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ଏବଂ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଠି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି, ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳନ କରିବ। ଏଠି ପିଲାମାନେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଲେଖି ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଯଦି ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଆର କମେଣ୍ଟ କର। ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କମେଣ୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଆର এই ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। এই ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଲାସର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଏକ କ୍ଲାସର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।